हेलो डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर वीरेंद्र बायोलॉजी चैनल रे समस्त को स्वागत। आज स्टार्ट करिवा गोटे मोस्ट पावरफुल सीरीज। यस, हिस्ट्री पिलांग मानक पई गोटे खुशी खबर। अपकमिंग सीएचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन पई जोटा आगु को सीएचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन तमर अछि, आजि ठू ता पई लॉन्ग क्वेश्चन रो मैराथन सीरीज स्टार्ट कली। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमर नुवा पैटर्न हिसाब रे समस्त जानिचो पूर्व वर्ष टारु नुवा पैटर्न हिसाब रे तमरो 6टा लॉन्ग क्वेश्चन पड़िबो। 6टा लॉन्ग क्वेश्चन रु केतरा करिया को पड़िबो पिले 6टा लॉन्ग क्वेश्चन रु तमनको 3टा करिया को पड़िबो। 3टा आउ ईच लॉन्ग क्वेश्चन रो मार्क केते 8 मार्क। तो 3 गुणन 8 केते हि जिवो 24। त माने 24 मार्क तमे खाली लॉन्ग क्वेश्चन रे पाउचो 3टा लॉन्ग क्वेश्चन। आउ जो लॉन्ग क्वेश्चन तमर पड़िबो पिले यूनिट 2 रु 2टा लॉन्ग क्वेश्चन पड़िबो 8 मार्क या 2टा, यूनिट 3 रु गोटे, यूनिट 4 रु पुनी 2टा पड़िबो, आउ यूनिट 5 रु गोटे पड़िबो। तम मानको टोटल 3टा लॉन्ग क्वेश्चन करियार अछि। जदि तुम माने सबु यूनिट पढ़ी पारन लॉन्ग क्वेश्चन पई एई 2टा यूनिट कवर कर दियो, नले जो 2टा यूनिट तुमको इजी लागुची कारण 2टा यूनिट रु मिसी की तमर 3टा आसी जिवो। देखो यूनिट 2 रु 2टा आछी, यूनिट 4 रु मध्ये 2टा आछी। तो यूनिट 2 आउ 4 जेमिति हेले कंप्लीट करिया को पड़ियो। या भितर गोटे कारण 2टा क्वेश्चन तुम पाइ जाउछो। तो देरी न करी एबे लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट करबा। एई वर्ष पई तमरा वेरी वेरी इंपोर्टेंट गोटे लॉन्ग क्वेश्चन अछि। लॉन्ग क्वेश्चन तुमको सरप्राइज लॉन्ग क्वेश्चन देखि दोछि पिले। देखि दियो तम स्क्रीन आगे आसी जाइछि। गुप्त युग। यस, गुप्त युग को कहा जाए गोल्डन एरा। गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। हमर जो पुरातन इतिहास रो गोल्डन बा सुवर्ण युग कहले गुप्त युग को बुझाए। तो गुप्त युग ऊपर गोटे क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गुप्त युग रो विज्ञान और धर्म ऊपर आलोकपात करो। एटा 8 मार्क रो लॉन्ग क्वेश्चन तमर पड़िबो। तो 8 मार्क पई कोन लिखिया को पड़िबो धैर्य रख। ए गोटे वीडियो रे कंप्लीट जिंस कहिदेबी 8 रु 8 फुल मार्क पाइबो। आ यार पीडीएफ मध्ये मिली जिवो। जदि टेलीग्राम चैनल जॉइन हिनो जल्दी जाई टेलीग्राम चैनल ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे दोछि, जल्दी जॉइन हो जाओ। तो स्टार्ट करिवा हमर विज्ञान रु। दीटा जिंस हमको लिखा पड़िबो। गुप्त युग रे विज्ञान केमिति थिला आ धर्म केमिति थिला। तो गुप्त युग रे फास्ट विज्ञान रो स्टार्ट करिवा। पहिले गुप्त युग रे एही युग रे ज्योतिर्विज्ञान माने ज्योतिष विज्ञान, पदार्थ विज्ञान माने फिजिक्स, चिकित्सा विज्ञान हमर मेडिकल साइंस चिकित्सा विज्ञान इत्यादि क्षेत्र रे अभूतपूर्व उन्नति साधित होइतिले। ता माने साधित पिले एटा साधु तो नुहे साधित प्रिंटिंग बेले मिस्टेक हे जाइछि। तो ज्योतिर्विज्ञान जोटा एस्ट्रोलॉजी तुम माने कहउछो, फिजिक्स आउ हमर मेडिकल साइंस ए तीनटा जिंस ऊपर बहुत डेवलप हेतिला सेही समय रे। तो बहुत जण साइंटिस्ट थिले जो माने गुप्त युग रे कंट्रीब्यूशन बा गुप्त युग रे तांकर अवदान थिला एई क्षेत्र रे। तो सेही साइंटिस्ट बा वैज्ञानिक मानकर ना तुमको मेंशन करिया को पड़िबो आ तांको द्वारा लिखित बही मध्य लिखिया को पड़िबो। गुप्त युग पूर्वरु ये ज्योतिर्विज्ञान पदार्थ विज्ञान एते आगे नथिले। ताले गुप्त युग रे एमति किए थिले दी जण इंपोर्टेंट लोक थिले। लोक तो कहि होबनी पाटरू मिस्टेक रे बाहरी गेला। तो वैज्ञानिक थिले जणे होचंती आर्यभट्ट, समस्त जानिचो आर्यभट्ट। आउ जणे होचंती बराहमिहिर। तो आर्यभट्टठू आमे स्टार्ट करिवा। पिले सुप्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिर्विज्ञानी। गणितज्ञ माने गणित रे तांकर ज्ञान थिला, ज्योतिर्विज्ञानी माने एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष ज्ञान मध्य थिला। ज्योतिर्विज्ञानी स्थिति आमे जो एबे कहूचे वैज्ञानिक खाली किए रोग ऊपर डिस्कवरी करूचे, किए कोन गोटे डिस्कवरी कर दोचे आमे कहि दोचे तांको वैज्ञानिक। तेबेले एस्ट्रोलॉजर मानको मध्य वैज्ञानिक कहउतला। तो ज्योतिर्विज्ञानी से मानथिले। ज्योतिर्विज्ञानी आर्यभट्टଙ୍କ अतुलनीय दान पई आज भारत गौरवान्वित। ताले आर्यभट्टଙ୍କ अतुलनीय दान थिला कहा पई ज्योतिर्विज्ञान पई आ गणित पई मध्य। से तांको पुस्तक तांको बही नाम मन रखियो सूर्य सिद्धांत। क्वेश्चन आसीबो 1 मार्क रे मध्य क्वेश्चन पचार दबो जे सूर्य सिद्धांतर रचयिता किए। सूर्य सिद्धांत बही किए लिखिथिले? आर्यभट्ट लिखिथिले। ए सूर्य सिद्धांत रे से कहा विषय रे लिखिथिले? सूर्य पराग और चंद्र पराग। सूर्य पराग जानिଛ सूर्य ग्रहण होउची चंद्र ग्रहण होउची। सेही सूर्य सिद्धांत रे ना रु इजीली मन रही जिवो। सूर्य सिद्धांत माने सूर्यଙ୍କ ऊपर लिखिथिबे। तो रे सूर्य सिद्धांत रे से सूर्य पराग और चंद्र पराग संपर्क रे विशद व्याख्या करथिले। एते पूरा तमे साहित्यिक भाषा लिखा दरकार नै। एटा हमर होउची ले हिस्ट्री। तो सूर्य पराग चंद्र पराग विषय रे से सूचना देथिले। एमिति भी लिखि देले हबो। आउ गोटे बही मध्य मन रखिया पड़ियो। दीटा बही आर्यभट्टଙ୍କର दीटा बही इंपोर्टेंट। गोटे होउची सूर्य सिद्धांत आउ गोटे होउची आर्यभट्टायम। आर्यभट्टायम रे से पाटी गणित केमति पाटी रे डायरेक्ट गणित को कैलकुलेशन करि हबो। बीज गणित जोटा तुम माने पढुचो एबे क्लास 9 10 रे ज्यामिति त्रिकोणमिति संपर्क रे विस्तृत आलोचना करथिले।
ताले आर्यभट्टायम रे से गणित विषय मेनली गणित जिते प्रकार गणित पाटीगणित बीजगणित ज्यामिति त्रिकोणमिति गुड़ा सब गणित आसे किसी मन रखा दरकार नहीं गणित आर्यभट्टायम रे से गणित संपर्क में आलोचना करथिले आउ गोटे इंपोर्टांट जिनस पिले मन रखिबो शून्यर व्यवहार शून्यर व्यवहार संपर्क में प्रथमे सूचना देइथिले किए आर्यभट्ट सेति आर्यभट्ट का ना सुनिथिबो तमे मैथ रे जे जीरो जीरो रो इंपोर्टेंस पिले जीरो जदि जीरो न थांता किछि ही न थांता जदि एक रे तुम जीरो लगे न थांतो ताले से 10 ही न थांता एक रे दीटा जीरो लगे न थांतो से 100 ही न थांता तो जीरो रो वैल्यू केते तो जीरो रहिले मते वैल्यू बढ़ी जाउची क्लियर राइट साइड रे रहले किंतु लेफ्ट साइड रे रहले बढ़िबनी तो जीरो रो व्यवहार संपर्क रे सर्वप्रथम के देथिले आर्यभट्ट देथिले आ पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे घुरुची एही तथ्य से प्रदान करथिले पृथ्वी आमे बहुत बहुत पिले स्टोरी सुनिथिबो पृथ्वी सूर्य चारिपटे घुरुची ना सूर्य पृथ्वी चारिपटे घुरुची पृथ्वी निज चारिपटे पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे घुरुची एही तथ्य प्रदान करथिले पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे घुरुची हेले जानिच सन रहिला सेंटर रे सन चारिपटे गोटे रास्ता अछि पाथ अछि सेही रास्ता रे पृथ्वी घुरुची एटा होची अर्थ मु लिखितली पृथ्वी ओडिया रे पृथ्वी प्रू लिखितली पृथ्वी घुरुची हेले पृथ्वी एही रास्ता रे घुरुची ता सहित पृथ्वी निज चारिपट मध्य घुरुची ना नहीं निज चारिपट मध्य घुरुची ओके रोटेशन आ गोटे रिवोल्यूशन दीटा जिनिस शुनिथिबो ओडिया रे तार ओडिया भाषा रे कोन कहंती सेटा मु जानिनी ओडिया रे तमे अनुवाद करिवो पिले माने तो पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे घुरुची एटा के देथिले एटा आर्यभट्ट देथिले तो तुम माने केमिति मन रखिबो आर्यभट्ट को कंट्रीब्यूशन कोन कोन आर्यभट्ट दीटा इंपोर्टेंट बही लिखिथिले सूर्य सिद्धांत आ आर्यभट्टायम मन रहिला सूर्य सिद्धांत आ आर्यभट्टायम सेकेंड रे जीरो रो आविष्कार शून्य रो व्यवहार संपर्क रे से प्रथम देथिले आ पृथ्वी निज कहा चारिपटे घुरुची अक्ष आर्यभट्टायम रो अक्ष तो सूर्य सिद्धांत बही लिखिले आर्यभट्टायम पूरा घोषी देपिले कोन कोन सूर्य सिद्धांत होची इंपोर्टेंट बही जो सूर्य पराग और चंद्र ग्रहण विषय कहले आउ आर्यभट्टायम रे गणित विषय कहले शून्यर व्यवहार आ पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे घुरुची मन रहिला एबे जिवा नेक्स्ट पार्ट कोन कहूची गुप्त वैज्ञानिक मानक मध्य बराह मिहिर थिले अन्यतम आउ जने साइंटिस्ट आसिले आउ जने गणितज्ञ बा साइंटिस्ट आमे कहि परिबा से जने बराह मिहिर को पुस्तक लिखिथिले बराह मिहिर लिखिथिले बृहत संहिता देखो तमानक सामना रे पूरा नोट रही जाइछि डायरेक्ट पीडीएफ नोट तमानक देइथिबी गुप्त वैज्ञानिक मानक मध्य बराह मिहिर थिले अन्यतम बराह मिहिर कोन करथिले गोटे पुस्तक थिला बराह मिहिर से पुस्तकर ना होछि बृहत संहिता मन रखिबो बृहत संहिता ज्योतिर्विज्ञान उपरे एक अमूल्य ग्रंथ एटा मध्य ज्योतिर्विज्ञान माने ज्योतिष विज्ञान कहा उपरे आधारित पिले ज्योतिष विज्ञान सूर्य चंद्रଙ୍କ उपरे आधारित ग्रह के नक्षत्र ई सब उपरे आधारित स्टार मानक उपरे तांकर पंच सिद्धांतिका आउ गोटे बहितला पंच सिद्धांतिका दीटा बही मन रखिबो बराहमिहिर गोटे होची बृहत संहिता आ पंच सिद्धांतिका ग्रंथ भारतीय ज्योतिष विज्ञान रो बाइबल रे गृहीत एटा मन रखिबो बेले बेले एक मार्किया क्वेश्चन आसे जे भारतीय ज्योतिष विज्ञान आमर जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी अछि इंडियन एस्ट्रोलॉजी रो बाइबल कोन बाइबल कोटा पंच सिद्धांतिका आ पंच सिद्धांतिका के लिखिथिले बराहमिहिर ताले बराहमिहिर कंट्रीब्यूशन कोन थिला गोटे होची बृहत संहिता आ गोटे होची पंच सिद्धांतिका ए दीटा बही मन रखिबो आ ता सहित बृहत जातक आ लघु जातक बृहत माने बड़ जातक लघु जातक ग्रंथ मध्य बराहमिहिर एटा एते इंपोर्टेंट नुहे लास्ट लाइन ता तुम मन रखिले मते चलिबो किंतु बराहमिहिर दीटा जिंस जेंती तमरो कहली ऊपर आर्यभट्टଙ୍କର दीटा जिंस कोन थिला गोटे होची सूर्य संहिता गोटे होची सूर्य सिद्धांत आ गोटे होची आर्यभट्टायम एसे आ एठी कोन थिला बराहमिहिर मन रखतो बीपी ब्लड प्रेशर गोटे होची बी होची कोन बृहत संहिता आउ बी होची पंच सिद्धांतिका होची भारतीय ज्योतिष विज्ञान रो बाइबल सेमती ब्रह्मगुप्त बेली जणे ज्योतिर्विद और गणितज्ञ थिले ब्रह्मगुप्त हेउचंती गुप्त जुगर अन्य जणे ज्योतिर्विद और गणितज्ञ से माध्याकर्षण पिले प्रिंटिंग मिस्टेक अछि एटा को चेंज करिवो त माने माध्याकर्षण शक्ति विषय रे सूचना प्रदान करथिले से मध्य खंड खाद्यक एई पुस्तक रचना करथिले तो पुस्तकर ना पिले मन रखिबो खंड खाद्यक की को बही लिखिथिले तीन जण मेनली इंपोर्टेंट आमे वैज्ञानिक ना देखिले ऊपर रहिले हमर के आर्यभट्ट सेकेंड रे रहिले बराहमिहिर आउ
ଆଉ ଗୋଟେ ବି ରୁ ରହିଲେ ସିରିଏଲ ମନେ ରଖିବ ସିରିଏଲି ଇଂଲିଶ ଲେଟର ଏ ରୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ବି ରୁ ବରାହମିର ଆଉ ବି ରୁ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଆଉ ବହି କଣ ଲେଖିଥିଲେ ଖଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟକ ସେମିତି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ କହିଥିଲେ ବୋଲେ କଣ କହିଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆମେ କହୁଛେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଆମର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଥିଲା ତ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଅଦ୍ଭୁତ ଦକ୍ଷତା କଣ ଏଇଟା ଘୋଷିବାର ଅଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଦକ୍ଷତା ବହୁତ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ମାନେ ସର୍ଜରୀ ସର୍ଜରୀ କଣ ସର୍ଜରୀ ତମେ ଯାଉଛ କୌଣସି ଜାଗା ତମର ଦେହରେ କଟି ଯାଇଛି କି କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ କୌଣସି ଜାଗା ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇଛି ସେଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସର୍ଜରୀ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଜରୀ ମାନେ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି କାଟିକି କଣ ଖରାପ ମାଂସଟା କାଢି ଦଉଛନ୍ତି କି ଆମେ କହୁଛେ ସର୍ଜରୀ ଯେମିତି ପିଲେ ଦେଖିଥିବ ଡେଲିଭରି କେସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରସବ ହଉଛି ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବ ବେଳେ ବେଳେ ଛୁଆଙ୍କର ବଡ ସାଇଜ ଯୋଗୁ ଆମର ମଦରର ୟୁଟ୍ରସ୍ ଭିତରୁ ମଦରର ଗର୍ଭାଶୟ ଭିତରୁ ଛୁଆ ବାହାରି ପାରନ୍ତିନି ସେଇ ସମୟରେ ମଦରର ପେଟ କାଟିକି ସର୍ଜରୀ କରାଯାଏ ତ ସେଇ ସର୍ଜରୀର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରୁ ହେଇଥିଲା କେମିତି ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଶ୍ରୁତ ଏଇଟା ପିଲେ ସୁଶ୍ରୁତ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସଶ୍ରୁତ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ସୁଶ୍ରୁତ ଏମିତି ତମେ ଲେଖିବ ସୁଶ୍ରୁ ର ଫଳା ଦେଇଦବ ସେଟା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କଲା ବେଳେ ଓଡିଆରେ ର ଫଳା ଆସେନି ସେଥିପାଇଁ ରୁ ହେଇଯାଏ ସୁଶ୍ରୁତ ପିଲେ ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା ଶୁଣିଥିବ ଚରକ ସଂହିତା ଗୋଟେ ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା ଗୋଟେ ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା ହଉଛି ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଉ ସଂହିତା और शल्य चिकित्सा क्षेत्र में जो संहिताटा सेटा किए लिखिथिले सुश्रुत लिखिथिले सेतिपय सेटा कहजे सुश्रुत संहिता सेमती मेडिसिन हमर औषध उपरे गोटे संहिता थिला सेटा कोन से संहितार ना माने कमेंट सेक्शन में जणा तो सेटा एठी दरकार नाही कारण सेटा गुप्त युग रे हेइ नथिला तो सुश्रुत संहिता गुप्त युग रे हेइतला सुश्रुत संहिता ओके ब्रह्मगुप्त ताले ब्रह्मगुप्तम परे के आसिले सुश्रुत संहिता एक अन्यगत सृष्टि तामाने सुश्रुतंकर जो सर्जरी आमे आजि करूचे आजि एते लोक भलो होउचंती को कोनोसी जगह हाथ कटिगले गोड़ कटिगले सर्जरी होउची चमड़ा कटिगले सर्जरी होउची से कहा पई सुश्रुतक पाई सेमिति बागभटंग अष्टांग संग्रह एवं अष्टांग हृदय संहिता चिकित्सा विज्ञान रे दुइटी अमूल्य ग्रंथ खाली हमर सुश्रुत नुहंती पिले सुश्रुत तो सर्जरी देइथिले सेमिति आउ जणे कि आसिले आउ जणे चिकित्सा विज्ञानी से होउची बागभट कौन कले अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय संहिता सबु अष्टांग रु स्टार्ट तांकर अष्टांग माने 8टा अंग अष्टांग संग्रह तले बागभट पुणी आसिले बागभट कौन कले अष्टांग संग्रह एवं अष्टांग हृदय संहिता चिकित्सा विज्ञान पाई ताले चिकित्सा विज्ञान पाई आमे कौन देखिले गोटे होची सुश्रुत संहिता देखिले अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय संहिता देखिले एबे आगु को जिबा आगु कोन आगु को देखिबा जोटा हमर पशु चिकित्सा क्षेत्र रे एतिकी थिला मनुष्य चिकित्सा पाई पशु चिकित्सा प्रति मु बहुत माने अफेक्शनेट हे जाए माने मो हृदय रे बेसी पाखो को पळाए पशु चिकित्सा कोन पाई मु निजे जणे पशु चिकित्सक माने हमर प्राणी चिकित्सक वेटनरी डॉक्टर अछि तो सेति पाई एटा हमकु मध्य पढा जाए पालकप्य बोले एठी प्रिंटिंग मिस्टेक हेची पालकप्य बोली जणे वैज्ञानिक आसिले पालकप्य तांगा ना कोन पालकप्य एटा जियो हबनी एटा प प एटा प्रिंटिंग मिस्टेक अछि प कर दियो पालकप्य बोली जणे जणे चिकित्सा विज्ञानी थिले से हस्तायुर्वेद लिखिथिले बोले आयुर्वेद जानिचो आयुर्वेद युक्त हस्ती हस्तायुर्वेद कोन हस्तायुर्वेद माने हस्तायुर्वेद एटा दीटा वर्ड मिसिक गोटे होची हस्ती हस्ती माने एलिफेंट हाथी आयुर्वेद तो हाथी मानक चिकित्सा पाई पालकप्य गोटे बही लिखिथिले हस्तायुर्वेद सेमिति सालिहोत्र जणे चिकित्सा विज्ञानी थिले से अश्वशास्त्र लिखिथिले अश्व माने कोन घोड़ा तो घोड़ा मानकर चिकित्सा पाई अश्वशास्त्र पशु चिकित्सा क्षेत्र रे विशेष सहायक हेतला ताले चिकित्सा क्षेत्र रे आमे केते जन ना पढले चिकित्सा क्षेत्र रे फास्ट आसिले सुश्रुत तापर आसिले बागभट सुश्रुत आसिले बागभट आसिले तापर आसिले आसिले पालकप्य होउचंदी किए हाथी पाई हस्तायुर्वेद तापर आसिले सालिहोत्री पीएस एसबी तो एसबीपीएस एमती मन रखि परिबो तुम माने एसबीपीएस ओके पीएस माने पुलिस स्टेशन एसबी माने सुंदर बस स्टैंड ना को जहा तुम माने मन रखिबो ओके तापर
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାତନ ପଦ୍ଧତି ପିଲେ ପାତନ ପଦ୍ଧତି ତମ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢିଥିବ ସାଇନ୍ସ ବହିରେ ପାତନ ମାନେ ପାଣିକୁ ଯୋଉ ପ୍ୟୁରିଫାଏ ପାଣିକୁ ସଫା କରିବାର ପଦ୍ଧତି ପାତନ ପଦ୍ଧତି ଓ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ନିବାରକ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗକୁ କେମିତି ଆମେ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ନିବାରଣ କରିବା ଆର ପଦ୍ଧତି ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ନାଗାର୍ଜୁନ ବୋଲି ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଠି ମନେ ରଖିବ କ୍ଲିୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ନିର୍ମାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସେଇ ବିଜ୍ଞାନ କଥା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ ଏଇଠି ଏଇ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଦିଟା ଜିନିଷ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଧର୍ମ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଦେଲେ ନିର୍ମାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଗୁଡେ ସ୍ତମ୍ଭ ବହୁତ ଗୁଡେ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲା ତ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିର୍ମାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବାସ୍ତୁବିଦ୍ୟା ଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ଅବଦାନ ମାନେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବହୁତ ରାଜା ଥିଲେ ତମେ ମାନେ ଶୁଣିଥିବ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ପିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ମହାରାଜାଧିରାଜ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ମହାରାଜାଧିରାଜ କିଏ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ ଯଦି ଜାଣିଛ ଓକେ ଅଦରୱାଇଜ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି ତ ନିର୍ମାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବାସ୍ତୁବିଦ୍ୟା ଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ଅବଦାନ ଏହି ବିଦ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ଗୁପ୍ତ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଆଦି ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା ଗୁପ୍ତ କଳା ମାନେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଯୋଉ କଳା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କଳା କୌଣସି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ସେଟା ଗୋଟେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ ବିଦ୍ୟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ମେଟାଲର୍ଜି ମେଟାଲରୁ ଆସିଛି ମେଟାଲର୍ଜି ହେଲେ ମେଟାଲର ଓଡିଆ ହଉଛି ଧାତୁକୁ କାଢିକି ନିଷ୍କାସନ ମାନେ ଧାତୁକୁ କାଢିବା ଧାତୁ ଗୁଡା କୋଉଠି ଥାନ୍ତି ପିଲେ ଧାତୁ ଗୁଡା ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ ପଥର ଭିତରେ ସବୁ ଧାତୁ ଥାନ୍ତି ମାଟିରେ ଧାତୁ ଥାନ୍ତି ତ ତା ଦେହରୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ ବିଦ୍ୟା ଯୋଉଟା ମେଟାଲର୍ଜି ଅତି ଉନ୍ନତ ମାନର ଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ତ ଦିଲ୍ଲୀର କୁତୁବ ମିନାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୁତୁବ ମିନାର ଅଛି କୁତୁବ ମିନାରର ଯୋଉ ପରିସର କୁତୁବ ମିନାରର ଏରିଆ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ମହେରୁଲି ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ ମାନେ ଆଇରନ୍ ପିଲାର ଇଂଲିଶରେ ଆଇରନ୍ ପିଲାର କୁହାଯାଏ ଓଡିଆରେ ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ ଗୋଟେ ଲୁହାର ପିଲାର ପିଲେ ଲୁହାର ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଲୁହାର ଗୋଟେ ପିଲାର ତିଆରି ହେଇଛି କୋଉଠି କୁତୁବ ମିନାର ପରିସର ଭିତରେ ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ ସେଟା ମହେରୁଲି ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗୀୟ ଧାତୁ ବିଦ୍ୟାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ତାହେଲେ ଏତେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଦିଟା କହିଲି ଇଏ ଲାଇନ ଦିଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ ଅତି ଉନ୍ନତ ମାନର ଥିଲା ଏତିକି ଲେଖିଦବ ଦିଲ୍ଲୀର କୁତୁବ ମିନାର ପରିସର ଭିତରେ ମହେରୁଲିର ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ ଧାତୁ ବିଦ୍ୟାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଏହା ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା 1500 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ କେବେ ପିଲେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ଆମର ହଉଛି ଏବେ ଚାଲିଛି 2000 ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ଥିଲା ଆମର 400 ତାମାନେ 15 ବର୍ଷ ତଳର 1500 ତଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଦ୍ୟାବଧି କଳଙ୍କ ଲାଗିନାହିଁ ତାମାନେ ଲୁହାରେ ପିଲେ ଜାଣିଛ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଏ ସେତେବେଳର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏତେ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯୋଉ ମହେରୁଲି ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭ ବନେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କ ଲାଗିନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଖାଲି ପିଲେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଯୋଉ କହିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଏବେ ପଢିଲେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ପଢୁଛେ ଯୋଉଟା ମେଟାଲ ପିଲେ ୟୁଜ କଲେ ଆମର ସେଇ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁଦ୍ରା କଏନ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ସବୁଠାରୁ ପିଲେ ବେଶୀ କଏନ ତିଆରି ହେଇଥିଲା କୋଉ କଏନ ମନେ ରଖିବ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ ସୁନାରେ ତିଆରି କଏନ ବେଶୀ ପ୍ରଚଳିତ ହଉଥିଲା ସୁନାରେ ତିଆରି କଏନ ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୟୁଜ ହଉଥିଲା କୋଉ ଯୁଗରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ତ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିବ ଜି ରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର ଗୋଲ୍ଡ ଜି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର ଗୁପ୍ତ ତ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୟୁଜ କରାଯାଏ ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ ବେଶୀ ୟୁଜ ହଉଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ ଧାତୁ ବିଦ୍ୟାରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଧାତୁ ୟୁଜ ହେଇଛି ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମାନେ କଣ ସୁନା ଗୋଟେ ଧାତୁ ପିଲେ ଗୋଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଧାତୁ ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ ଧାତୁ ବିଦ୍ୟାରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାକୁ ତମେ ଦେଖିବ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ମୁଦ୍ରା ସେଇଥିରୁ ଜଣା ପଡିଯାଏ ସେମାନେ ଏତେ ନିପୁଣ ଥିଲେ ଧାତୁ ବିଦ୍ୟାରେ ମାନେ ତା ଦେହରେ ଖୋଦେଇ କରିକି ରାଜାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବା ସେଇ ମୁଦ୍ରାରେ ରାଜାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖେଇବା ଏଗୁଡା ସବୁ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଗୁପ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଅବଦାନ ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବିଜ୍ଞାନ ତାହେଲେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବିଜ୍ଞାନ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଦାନ ଏଟା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ସାଧୁତ
ହୋଇଥିବା ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଐତିହାସିକ ମାନେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ପିଲେ ତାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ଏରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ଏରା। ତ ଗୋଲ୍ଡେନ ଏରା ଅଫ ଆନସେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ସର୍ଟରେ ଆମେ ରିଭାଇଜ କରିବା, ଆମେ ଦିଟା ଜିନିଷ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ମେନଲି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଧର୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବିଜ୍ଞାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଧର୍ମ ଆଡକୁ। ତ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଯଦି ଆମେ ସାରାଂଶ କାଢିବା, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କଣ ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା? ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ନାଁ ମନେ ରଖିବ। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟାୟମ। ତାପରେ ବରାହମିହିର ଆସିଲେ, ବରାହମିହିର, ହଁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଜିରୋର ଉଦ୍ଭାବନ, ଜିରୋର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ ଆଉ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ବରାହମିହିର ଆସିଲେ, ବରାହମିହିର କଣ କଲେ? ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ ପଞ୍ଚସିଦ୍ଧାନ୍ତିକା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କଲେ? ପଞ୍ଚସିଦ୍ଧାନ୍ତିକା ଆଉ ଗୋଟେ ବୃହତ ସଂହିତା। ନା ନାଇଁ, ପଞ୍ଚସିଦ୍ଧାନ୍ତିକା ହଉଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନର ବାଇବେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନା ନାଇଁ, ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନର ବାଇବେଲ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପଞ୍ଚସିଦ୍ଧାନ୍ତିକାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ପଢିଲେ। ଆଉ ବୃହତ ଜାତକ ଲଘୁ ଜାତକ ମଧ୍ୟ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବୃହତ ଜାତକ ଆଉ ଲଘୁ ଜାତକ ଆମର ଲେଖିଥିଲେ କିଏ? ବରାହମିହିର। ତାପରେ କିଏ ଆସିଲେ? ତାପରେ ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଆଉ ଖଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟକ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ଆସିଲେ? କହିଛି ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲେ SBPS ନହେଲେ BSPS, ଏମିତି ମନେ ରଖିଦବ। BSPS, BS, ବି ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ବି ହଉଛନ୍ତି ଆମର ବାଗଭଟ୍ଟ। ବାଗଭଟ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସଂଗ୍ରହ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୃଦୟ ସଂହିତା। ଆଉ ଏସ୍ ହଉଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୁତ। ସୁଶ୍ରୁତ ଲେଖିଥିଲେ ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା, ଯୋଉଟା ଆମର ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବା ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ। ତାପରେ ପୀର ପାଲକପ୍ୟ ହସ୍ତ ଆୟୁର୍ବେଦ ଲେଖିଥିଲେ, ହସ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦ ହାତୀ ଉପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ତାପରେ ଶାଲିହୋତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ କଣ? ଶାଲିହୋତ୍ର ଅଶ୍ୱ, ଅଶ୍ୱ ପାଇଁ, ଓକେ, ଘୋଡା ପାଇଁ। ପାତନ ଆଉ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ନିର୍ମାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର ମେଟାଲର୍ଜି ପାଇଁ ମେହରୁଲରେ ଗୋଟେ ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି ଯୋଉଟା କି କୁତୁବ ମିନାରରେ। ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକୁ ଦେଖିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କେତେ ନିପୁଣ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଏଟା ଜଣାପଡେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗୀୟ ଧର୍ମ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ବା ରାଜା ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? ତ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଧର୍ମୀୟ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଧର୍ମୀୟ ଜାଗରଣ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ରିଭଲ୍ୟୁସନ, ଜାଗରଣ। ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଧର୍ମ କଣ, କୋଉ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ତାହେଲେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ, ସମ୍ରାଟ ମାନେ, ସେମାନେ କଣ ଥିଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଧର୍ମ କଣ ଥିଲା? ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ, ଏଟା ମନେ ରଖିବ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ମାନଙ୍କ। ତାପରେ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅଭୂତପୂର୍ବ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମାନେ ପୁଣି ଉଠିଥିଲେ। ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ, ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ସେଟା ଚାପି ଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ଋଗ୍ ବେଦ ସମୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବେଦିକ ସମୟରେ, ସେଟାକୁ ପୁଣି ପୁନରୁତ୍ଥାନ କିଏ କଲେ? ଆମର ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସମ୍ରାଟ ମାନେ। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସହନଶୀଳ ଥିଲେ। ସହନଶୀଳ ମାନେ ସେମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ ଖାଲି ନିଜ ଧର୍ମକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ମାରି ଦଉଥିଲେ, ସେୟା ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା କରୁଥିଲେ, ସେୟା ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସହନଶୀଳ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି, ମନେକର କିଏ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି, କିଏ ଜୈନ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ସହିତ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ, ଏଇଟା ଥିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ। କେମିତି ଆମର ମେନଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ ମନେ ରଖିବ, ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା, କୋଉ କୋଉ ଧର୍ମକୁ ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଓ ଯଜ୍ଞ। ହେଲେ ବେଦିକ ସମୟରେ, ବେଦ ସମୟରେ, ଋଗ୍ବେଦ ସମୟରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବେଦ ପୋଷ୍ଟ ବେଦିକ ସମୟରେ ଆମର କଣ ହଉଥିଲା? ଯଜ୍ଞ ସବୁ କରାହଉଥିଲା, ନା ନାଇଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଓ ଯଜ୍ଞ। ବେଦ ସମୟରେ, ବେଦ କାଳରୁ ଆମର କଣ କରାହଉଥିଲା? ଯଜ୍ଞ ସବୁ କରାହଉଥିଲା, ସାକ୍ରିଫାଇସ କରାହଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ବୈଦିକ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ମେନ୍ ଧର୍ମ ନଥିଲା। ମେନ୍ ଧର୍ମ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପିଲେ, ଯୋଉଟା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ଓକେ, ତ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଯାଗ ଯଜ୍ଞାନ୍ତିରେ ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ଯାଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ସେଇଠି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ବେଦ ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲୁଥିଲା। ବେଦ ଯୁଗରେ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ, ବେଦ ଯୁଗ ମାନେ କେତେ?
1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପିଲେ 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଚାଲିଥିଲା 1500 ରୁ 1000 1000 ରୁ 600 ବା 500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା ପୁଣି ଯଜ୍ଞର ପୁନର୍ପ୍ରଚଳନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଚଳନ ହେଇଥିଲା ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞ ମାନେ କରୁଥିଲେ ଏଇଟା କେମିତି ଜଣାଯାଏ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଥିଲି ପିଲେ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଥିଲେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଥିଲେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଉ ପ୍ରଥମ କୁମାରଗୁପ୍ତ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇଥିଲେ ସେଇଥିରୁ ଏଟା ଜଣାପଡେ ଏତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ମନେ ରଖିବ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଓ ଯଜ୍ଞାନ୍ତିର ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ ହେଇଥିଲା କିଏ କୋଉ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ମନେ ରଖି ପାରୁଛ ଭଲ କିନ୍ତୁ କିଛି ସେମିତି ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ତାପରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଯୋଉଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଧର୍ମ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ କହିଛି ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଓଡିଆରେ ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାହଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର परम उपासक थिले सेथिपाई आमर ऊपर जोटा लेखा हला मेन धर्म कौन थिला गुप्त मानकर हिंदू ब्राह्मण्य धर्म विष्णुଙ୍କର उपासक थिले वैष्णव धर्म सेथिमे कहजे वैष्णविज्म इंग्लिश रे वैष्णविज्म कह जाय वैष्णविज्म फास्ट स्टार्ट हेतला गुप्त युग रे विष्णुଙ୍କର उपासक थिले द्वितीय चंद्रगुप्त निजको परम भागवत उपाधि रे भूषित करथिले भागवत इले भगवती जिम सेतेबेले स्टार्ट हेतला सेही विष्णुଙ୍କର उपासक माने भागवत पाठ करवा स्टार्ट करथिले भगवती जिम जोटा कह जाय हमर इंग्लिश रे परम भागवत एटा एक मार्किया पिले क्वेश्चन आसीबो जे केउ गुप्त राजा निजको परम भागवत उपाधि रे भूषित करथिले द्वितीय चंद्रगुप्त मन रखिबो द्वितीय चंद्रगुप्त ऊपर हम पढिथिले द्वितीय चंद्रगुप्त वेरी इंपोर्टेंट नेम अश्वमेध यज्ञ करथिले जोठी घोड़ा मानकु सैक्रिफाइस कराउतला घोड़ा मानकु मरा जाउतला एठी हमर वर्तमान परम भागवत उपाधि रे की भूषित हेतले द्वितीय चंद्रगुप्त क्वेश्चन पचारिची परम भागवत तो पाइगला महाराजा धीराज उपाधि रे किए भूषित होइतले कहि दियो कहि दउची तुम माने बहुत कष्ट पाइलनी प्रथम चंद्रगुप्त जो माने कमेंट करछो से मानको कांग्रेचुलेशन ठीक कमेंट करछो आ जो माने जानि नथिलो जानि रखो प्रथम चंद्रगुप्त होचंदी महाराजा धीराज ओके विभिन्न नाम रे विष्णु को पूजा अर्चना करा जाउतला सेही समय रे विभिन्न नाम रे विष्णु को पूजा करा जाउतला विष्णु को एठी प्ले प्रिंटिंग मिस्टेक सबुठ हेची विष्णु चेंज कर दबो एटा माने नोट रे विष्णु को दशावतार पिले 10टा अवतार जानिचो मत्स्य कश्यप वराह पूरा कल्की पर्यंत 10टा अवतार से समस्त ना कहूनी दशावतार उपासना गुप्त युग प्रसिद्धि लाभ करती तो दशावतार पूजा करा कौ युग गुप्त युग मन रखिबो देवगढ़ रे एटा केमिति प्रमाण मिले देवगढ़ रे गोटे दशावतार मंदिर अछि यार ज्वलंत निदर्शन देवगढ़ रे तले दशावतार मंदिर कोठी अछि देवगढ़ रो दशावतार मंदिर एटा गुप्त युग जो दशावतार उपासक ज्वलंत निदर्शन वर्तमान आम कौन देखिले वैदिक धर्म यज्ञ होता सेटा देखिले वैष्णव धर्म देखिले विष्णु को उपासक थिले वैष्णव धर्म तापर शैव धर्म माने शिव को पूजा करथिले शाक्त धर्म माने देवी को पूजा करथिले तो शैव धर्म देखिया गुप्त अभिलेख रु शिवंकर विभिन्न नाम जना पड़े गुप्त अभिलेख माने गुप्त युग रे जते सब खोदेई लेखा अछि पत्थर रे लेखा बा तांकर जहा सब लेखा वर्तमान मिलुची तांका अभिलेख रु विभिन्न शिवंकर विभिन्न नाम जना पड़े ईश महाभैरव हरेश्वर जयेश्वर महादेव महेश्वर कपालेश्वर ये जो महादेव महेश्वर एवं हम यूज करछे इत्यादि संपर्क में सूचना मिले गुप्त अभिलेख गुप्त समय जो अभिलेख थिला सेठू शिवंकर ये सब ना जना पड़ी माने सेतेबेले शिवंकर मध्य उपासक थिले किंतु सबठारु से बेसी कहार उपासक थिले वैदिक धर्म उपासक थिले ना कोटा वैष्णव धर्म मन रखियो स्टार मार दउची वैष्णव धर्म को से मुख्यतः उपासक वैष्णव धर्म थिले ता सहित वैदिक यज्ञ करुथिले ता सहित शैव उपासक थिले शिव मानक मध्य डाकुथिले सेमति शाक्त धर्म शक्ति पूजा शाक्त धर्म माने शक्ति स्वरूपिणी किए माँ दुर्गा तो दुर्गा मध्य पूजा कराउथिले शक्ति पूजा थिला गुप्त युग धर्मर अन्य एक अंग माने से समय शक्ति पूजा मध्य कराउथिले शक्ति धर्मर उपासक माने शक्तिर विभिन्न रूप शक्तिंकर विभिन्न रूप भवानी भवानी क्या कहे से माँ दुर्गा पार्वती समस्ते गोटे विभिन्न रूप भवानी गौरी पार्वती देवी को पूजा करुले सप्तमातृका व्यक्तित्व महिषा मर्दिनी दुर्गा मूर्ति पूजित होता है जो कहली शक्ति माने शक्ति स्वरूपिणी किए माँ दुर्गा तो सप्तमातृका सातटा माँ को व्यतीत छाड़ी महिषा मर्दिनी पूजा कराउतला सूर्य उपासना कराउतला गुप्त युग रे सूर्य उपासना धार्मिक जीवन में एक विशेष स्थान अधिकार करथिला गुप्त युग रे 10पुरा ठारे बयनकारी मानक द्वारा एक सूर्य मंदिर निर्मित होता बयनकारी माने जो माने सब बुणाबुणी करती पिले
ଆମର ତନ୍ତ୍ର ବୁଣାବୁଣି କରନ୍ତି ଆମର ଲୁଗାପଟା ତିଆରି କରନ୍ତି ସେମାନେ ବୟନକାରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଥିଲା ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ଆମର କଟକରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହୁଏ କି କଟକରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ ସବୁ କମିଟି କରନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଗୋଟେ ଥାଏ ବୟନକାରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟି ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଗ୍ରୁପ ଥିଲା ସେମାନେ ଦଶପୁର ଠାରେ କଣ କରିଥିଲେ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଓକେ ସେଟା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସେମିତି ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବ ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବ ଉପାସନା ମାନେ ଉପରେ ଆମେ ଯାହା ପଢିଲେ ତାକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଦେବା ଉପାସନା କଣ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ମେନ୍ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ବହୁ ଦେବାଦେବୀ ଏଇ ଯୁଗରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କ ଛଡା ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ପିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଲେଖିଦବ କରେକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ହଉଥିଲେ ଶିବ ପୂଜା ହଉଥିଲେ ଶୈବିଜିମ ଥିଲା ବୈଷ୍ଣବିଜିମ ଥିଲା ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ କୁବେର ବରୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଗଣେଶ ଯମ ରାମ ହନୁମାନ କାମଦେବ ବୃହସ୍ପତି ଇତ୍ୟାଦି ଦେବଗଣ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ଏଇଟା ପିଲେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଏ ଲାଇନଟା ତମେ ମାନେ ଛାଡିଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଯକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ବିଦ୍ୟାଧର ଆଦି ଉପଦେବ ମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ତଳେ ଯିଏ ଉପଦେବ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାନ୍ତ୍ରିଜୀ ତନ୍ତ୍ର ଉପାସନାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ ଉପଲକ୍ଷିତ ହେଇଥିଲା ସମୟ କ୍ରମେ ଏହି ଉପାସନା ଜନାଦୃତ ହୋଇଥିଲା ସର୍ବଜନାଦୃତ ମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଦୃତ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଦୁର୍ଗା ଜାଣିଛ ପିଲେ ତନ୍ତ୍ର ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି କାଳୀଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଦୁର୍ଗା କାଳୀ ଆମ୍ବା ଚଣ୍ଡୀ ତଥା ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଦେବୀ ଆଠଟା ହାତ ଥିବ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଦେବୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ପୂଜନ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ଏତେ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କହିଲି ଏଇଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମାନେ ଛାଡିଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲେଖିଦବ ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ତା ସହିତ ଫାଇଆନ ଜଣେ କିଏ ଦାର୍ଶନିକ ବା ଟ୍ରାଭେଲର ଆମେ କହିବା ଟ୍ରାଭେଲର ମାନେ କଣ ତମାନେ ହୁଇନସାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛ ହୁଇନସା ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ମାନେ ଟ୍ରାଭେଲର ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସିକି ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ବହୁତ ଦିନ ରହି ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଫାଇଆନ ବେଲି ଜଣେ ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଫାଇଆନ କୋଉ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ତ ଆସିଥିଲେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କୋଉ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ସେଟାକୁ ତମକୁ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛି ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖି ଦଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଓକେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନ ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ ଏଇ ଦିଟା କନଫ୍ୟୁଜ କରେ କାହା ସମୟରେ ଫାଇଆନ ଆସିଥିଲେ ପିଲେ ୱାନ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିଛି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ମନେ ରଖାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ କରେ ତାକୁ ଫାଇନ ଦେବାକୁ ପଡେନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ କରିବ ତାକୁ ଫାଇନ ଦେବାକୁ ପଡେ ବା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ପଡେ ସେ କରନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସାର୍ ଯଦି ତମେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ କରିନଥିବ ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ସାର୍ ମେ ବି ଛାଡି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ହଁ ପିଲାଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି କି କଣ ଇଏ ପାଇଁ କରିବି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁଣି ପାଠ କରିବନି ତମକୁ ଫାଇନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ତ ଫାଇନ ଯୋଉ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ସେ କାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ହୁଏନସା କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ହୁଏନସା ଜାଣିଛ ହୁଏନସା ଆସିଥିଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସେଟା ମନେ ରଖିଦବ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେଳେ ବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବ ହୁଏନସା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଟାଇମରେ ଆସିଥିଲେ ହୁଏନସା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଟାଇମରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଫାଇନ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ତ ଫାଇନଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଫାଇଆନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ ଫାଇନ କହି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ତ ମାନେ ଫାଇଆନ ଫାଇନ କୁହ ଯାହା କହୁଛ କୁହ ତ ଫାଇଆନଙ୍କ ବିବରଣୀ ମାନେ ଫାଇଆନଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ଗୁପ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମେନ୍ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ତ ଫାଇଆନ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଜୈନ ଧର୍ମ ତା ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସେମାନେ ସହନଶୀଳ ଥିଲେ କୋଉମାନେ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ତମକୁ ରିଭାଇଜ କରିଦେଇଥିଲି ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଧର୍ମକୁ ଦେଖିବା ଧର୍ମ ମେନଲି ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଧର୍ମ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ମେନଲି କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ମେନଲି ବୈଷ୍ଣବିଜିମ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତା ସହିତ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ଅଦର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ମେନ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପାସକ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲେଖିଦେବ ପିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପାସକ ଥିଲେ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଶିବଙ୍କ ଉପାସକ ଥିଲେ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଉପାସକ ଥିଲେ ଶକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦବ କୋଉ ଶକ୍ତି ବା କୋଉ ଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ଭବାନୀ ଗୌରୀ ପାର୍ବତୀ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତା ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ଉପାସକ ଥିଲେ ତ ଏଥିସହିତ ଆମର ମହାମାରାଥନ ସିରିଜ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି କହିଛି ପିଡିଏଫ୍ କୋଉଠି ମିଳିଯିବ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଲ୍ଦି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ଡକ୍ଟର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାୟୋଲୋଜି ଅଫିସିଆଲ ସର୍ଟ କରିଦିଅ
टेलीग्राम पाइजिवो सेठी तुमମାନଙ୍କୁ पीडीएफ मिलिजिवो भिडियोटी केमिति लागिला निश्चित कमेंट सेक्शन रे जणैबो जदि भल लागि थाए सांगमान सहित शेयर करिकि सब्सक्राइब करिया पय भूलिबो नाही नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आसीबो थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।